안녕하세요. 우리 문제풀이 5번째 수업이에요. 자, 오늘 우리 컴퓨터로 문제 보신 거 잘 보셨나요? 자, 렉처 내용이 굉장히 많았었죠. 그래서 오늘은요, 우리 렉처부터 한번 살펴보도록 할 거예요. 자, 우리 렉처 1, 첫 번째 렉처 어떤 내용이었는지 같이 한번 다시 들어보면서 노트 테이킹 정리해보는 시간 가져보도록 할게요. 자, 들어봅시다. Listen to a lecture in a social science class. As I am sure you are all aware, the parking lot behind Voltaire Hall currently is being repaved, which actually ties in nicely with the topic we are going to discuss. 자, 우리 오늘 얘기해 볼 주제와 잘 들어맞는 이 내용은 지금 어떤 거예요? 파킹lot. 우리 그 볼티어홀 뒤편에 주차장이 있는데 다시 포장을 재포장 중이라고 하죠. 리페이브 달고 있다. 이게 바로 오늘의 토픽과 얘기할 내용과 아주 가깝게 긴밀하게 연관이 돼 있다라는 얘기를 하고 있네요. Today, parking lots and roads are paved with asphalt, but that is actually a fairly recent invention. 자, 요즘 주차장이랑 도로들은요, roads는요, 어떻게 우리 포장돼 있어요? asphalt로 우리 paved 포장돼 있는데요. 사실 얘네들은 어떻대요? but 하고 나서 actually fairly recent invention, 최근에 발명된 것들이라는 거죠. The first roads were basically just wide dirt paths, where repeated foot traffic prevented vegetation from reclaiming the soil. 자, 최초 the first 틀렸으니까 우리 잡아주셔야겠죠. 첫 번째 도로는요, 우리 보통 어땠대요? 보통 사람들이 계속 지나다니면서 이런 나무들, 초목들이요, 땅 위로 자라지 못하도록 않도록 하는 그런 흙길이었다라고 얘기를 하죠. These often became impassable due to rainfall reducing them to mud. One of the earliest examples of a paved road is what we call a corduroy road. 자, 우리 이 흙길은요, 보통 비가 오면 진흙으로 만들어져 버리기 때문에 통과하기 어렵다는 거죠. 그래서 우리 이거를 위해서 초기 포장도로의 예 중에 하나는 바로 corduroy road, 목재 도로다라는 것이죠. These are made by placing logs across a path tightly together, and they are pretty durable. 자, 이 도로는 특징이 뭐가 있어요? 뭐로 만들어졌어요? Placing logs, 우리 통나무들을요, 단단하게 묶어가지고 만드는 건데요. 꽤나 튼튼하고 잘 durable, 견고하게 견딜 수 있다라는 거죠. Many examples have been unearthed in archaeological digs, relatively intact. They were widely used in northern Europe, where bogs and marshes are prevalent, so paths are rarely dry. 자, 옛날부터요, 많은 고고학적 발굴지에서는요, 우리 비교적 손상되지 않은 채로 발굴되고는 했대요. 그만큼 durable, 엄청 잘 견뎌낼 수 있는 견고하다라고 얘기를 하고 있고요. 자, 이 도로는 유럽 북부에서 주로 널리 많이 쓰였는데요. 그 이유가 뭐죠? 유럽 북부는 우리 보통 습지와 습지가 일반적이기 때문에 길이 말라있는 경우가 굉장히 드물다, rare하다라는 얘기를 했어요. 그래서 보통 우리가 축축하고 젖어 있는 편이기 때문에 이런 목재 도로가 많이 쓰였다. The most famous roads in Europe, however, were paved with stone. 자, 하지만요, 유럽에서 가장 famous, 유명한 도로는요, 우리 stone, 돌로 포장되어 있는 도로라는 거죠. 목재 포장도로에서 이제 돌로 넘어왔어요. As the Roman Empire expanded, its roads did as well to allow better administration of its territories. 자, 로마 제국이 확장될 때요, 이 영토를 더 잘 관리하기 위해서 도로도 역시나 확장돼 왔다는데요. Their most lasting roads were actually fairly complex. 자, 이들의 가장 오래 지속된 도로는 꽤나 복잡한 형태로 돼 있대요. They consisted of a roadbed of gravel, sand, and rubble that was tamped down to form a stable base, and then paved with flat stones. 자, 이 도로는요, 어떻게 돼 있어요? 자갈과 모래, 돌들을 꾹꾹꾹꾹 눌러가지고요, 안정된 바닥을 만들고, 그런 다음에 이제 평평한 돌을 위에 올려가지고요, 포장되어 있는 그런 노반으로 이루어져 있다. This layering of materials allowed water to seep through into the soil without compromising the road's surface,
and many of them have survived to this day. 이렇게 그래서 이러한 물질들을 이렇게 겹쳐 놓음으로써요 물이요 돌의 표면을 해치지 않고 빨리빨리 잘 스며들 수 있게 해주고요 그리고 지금까지도 많이들 남아 있는 그런 형식이다라고 얘기하네요. However, people in drier areas had a different problem to deal with. 하지만요 우리 삼각형 그리고요 우리 drier area 저 건조한 지역에 사는 사람들은요 다른 문제 different problem에 대해서 우리 언급하고 있어요. 다른 문제를 대처해야 됐대요. Their dirt roads would produce great clouds of dust when traffic was heavy. 자, 이들은요, 우리 드라이한 그 지역에 사는 사람들은요, 왔다 갔다 통행하다 보면요, 먼지 구름이 막 발생하잖아요. 그런 것 때문에 힘들었다네요. As early as the 9th century, the streets of Baghdad were routinely given a coating of tar to combat this problem. 자, 9세기경에는요, 이런 문제를 해결하기 위해서 바그다드 길에 아주 타르 코팅을 인상적으로 해줬다는 거죠. It was a pretty good method, but when it did rain, they were still pretty useless. 자, 우리 이것은 굉장히 좋은 방법이었어요. 우리 일상적으로 타르 코팅을 해주면 조금 그런 흙먼지가 덜 날릴 것 같았지만 사실 이 그 타르 코팅도 비가 오면 별로 소용이 없었다고 하죠. Further innovation did not come for another 1,000 years or so. Early in the 19th century, a Scottish inventor named John Loudon McAdam developed a process for road building dubbed macadamization. 자, 그동안, 그 이후로는요, 이걸 마지막으로 해서 약 몇천 년간, 한동안 우리 큰 발전이나 발명 같은 거는 새로운 게 없었는데요. 자, 언제요? Early in the 19th century, 19세기 초반에요. 우리 스코틀랜드 출신의 inventor, 우리 그 발명가, John Loudon McAdam이라는 사람이요. 우리 macadamization이라는 그 도로 건설 과정을 개발해냈대요. Wait, John McAdam, macadamization. He named it after himself? I'm not sure, but it was certainly named for him. 자, 뭐 이 사람 이름은 거 비슷하니까 이 사람 이름을 따서 지은 이름이야 했더니 I'm not sure. 확실하진 않대요. 근데 아마 그의 이름을 따라서 지은 건 분명한 것 같다라고 얘기하죠. I'll look into that later. He put a layer of larger stones about 75 millimeters, overlaid with another layer of smaller stones, no more than 20 millimeters. 자, 이 사람은요, 어떻게 했어요? 75mm나 되는 큰 돌층을요, 좀 작은 smaller 돌, 그 20mm도 안 되는 작은 돌과 함께 우리 가로로 쌓아갔다는 거죠. His road was 30 feet wide and gradually sloped down from the center to allow proper drainage. 자, 우리 이 사람은요, 30피트나 되는 길의 넓이를 가지고 만들었고요. 도로 중앙에서부터 점점 경사가 아래로 지게 만들어서요. 비가 왔을 경우에 옆에 그 배수로로 잘 빨리 빠질 수 있도록 만들었다고 하네요. He believed that no binding agent should be used, as the stones would naturally settle and match up their surfaces. 자, 그는요, 이 돌들이요, 자연적으로 알아서 서로 붙고 자리를 잡아갈 거라고 생각했기 때문에 별도로 우리 결합물질 같은 거는 필요하다고 생각하지 않았어요. The stones in the top layer were smaller than the iron wagon wheels of the time, so it acted as a fairly solid surface. 자, 맨 위층에 있는 돌들이요, 그 당시에 지나다니던 그 철 마차의 바퀴보다 작은 편이어서 꽤 견고한 표면 역할을 역할을 해냈다라고 얘기를 하고 있고요. His method was quite effective at resisting rainwater, but it still produced dust in the summer. 자, 우리 rainwater, 빗물에 침식되지 않도록 하는 데는 꽤나 effective, 효과적이었지만요. 하지만 중요한 것도 뭐예요? 여름에는요, 우리 아직 그대로 먼지를 발생시키고 있어요. 단점도 있네요. Then, in 1901, Edgar Hernell Pooley patented what he called tarmac, which is short for tar penetration macadam. 자, Edgar Horner Pulley. 자, 다 잡을 수 없기 때문에 Horner Pulley 정도, HP 정도로 저는 잡아봤는데요. 이 사람이 1901년 때요. 우리 어떤 걸 했어요? 타르 침투 시 마카담을 줄여서 자신이 탈막이라고 불리우는 거에 특허를 냈다는 거죠.
His patented technique involved mixing macadam gravel with tar before laying it on the roadbed. 자, 이 사람이 특허낸 기술은 어떤 거였어요? 마카담 길에요. 마카담을 얹기 전에요. 우리 마카담 자갈을 타르랑 섞어가지고 하는 게 포함이 돼 있다는 기술이 포함돼 있다고 하고요. Then it was compacted with a steamroller. 그런 다음에 우리 압축을 하는데 뭐로 해요? 스팀롤러, 증기로 우리 압축을 시켰어요. He founded a company called Tarmac Limited, which became quite profitable as he repaved roads throughout England. 자, 그는요, 탈막 유한 회사라는 회사를 설립해가지고 우리 영국의 전역에 있는 그 도로들을 다시 재포장하면서 엄청난 수익을 냈다는 거고요. During the Second World War, tarmac started being used to pave airfields, which is why we still refer to airstrips as tarmac, whether or not they are actually made from it. 자, 우리 세계 2차 대전 동안에요. 타르막이 어디에 쓰였대요? 비행기 이착륙장을 포장하는 데 쓰였다고 하죠. 그래서 이게 바로 그 활주로가 타르막으로 만들어졌든 아니든 상관없이 타르막이라고 불리우는 이유라고 하죠. Much like macadam before it, tarmac spread to the United States, but Americans preferred to use asphalt instead of tar. 자, 미국은 뭘 더 선호했어요? asphalt. 우리 이 타르막이요. 미국으로 퍼져나가기 시작하긴 했지만 아직 미국인들은요. 여전히 타르 대신에 asphalt 사용하는 거를 더 선호했다. 어떤 걸 더 선호했는지 잘 잡아주시고요. At first, it was collected from lakes in Venezuela, but it was later produced as a byproduct of oil processing. 자, 처음에는요, 이 베네수엘라 호수에서 이 아스팔트가 주로 수거되곤 했지만 나중에는요, 이 석유 처리 부산물로 생산됐다는 거죠. Frederick Warren began using it in a process he called bitolithic, but is commonly referred to as hot mix asphalt. HMA is unique in that it retains some of its liquid properties, particularly in hot weather. 자, 우리 페더리 버른이라는 사람이요. 우리 아스팔트를 만들기 시작했는데요. 이것은 흔히 우리가 아스팔트 혼합물이라고 불리우는 HMA 줄여서 말하는데요. 이 HMA 특징은 뭐가 있어요? 액체 속성을 보유해요. 언제요? 더운 날씨에. In fact, on particularly hot days, passing vehicles and even people's feet will leave marks in the pavement that gradually disappear in the next few moments. HMA is the most widely used road paving material today, but dirt roads, corduroy roads, and macadam are still used, particularly in rural areas. 자, 그래서 이 HMA는요, 이런 그런 액체 속성 때문에요. 더운 날 그 액체의 속성을 보유한다고 했잖아요. 그래서 우리 사람들이 지나가거나 자동차가 지나갔을 때 포장도로 위에 그 자국들을 남기기는 해요. 근데 어떻대요? 금세 사라진다고 하죠. 그래서 오늘날에는요, 이 HMA를 도로 포장지로 가장 널리 사용하고는 있지만 여전히 흙길이나 초반에 나왔던 목재, 포도, 그리고 마카담도 여전히 사용되고 있다. 어디서요? 특히나 rural areas, 시골 지역에서 많이 사용하고 있어요. 라는 얘기까지 들어보셨네요. 자, 오케이. 그럼 우리 노트 테이킹 정리한 걸 가지고요. 문제 한번 답을 확인해 보도록 할게요. 자, 첫 번째 문제, 메인 아이디어 문제였었어요. 이 렉처는 주로 뭐에 대한 얘기였어요? 도로 포장의 역사를 나타내고 있죠. 처음에는 흙길이었다가 목재 보도였다가 그 다음에 우리 아스팔트, 마카담 이런 것들 전부 다 사용했다. 그래서 도로 포장의 역사라 보실 수가 있겠네요. The history of road paving이었고요. 자, 두 번째 문제. What does the professor say about corduroy roads? 자, 목재 포도에 대해서 어떤 걸 언급했어요? 꽤나 견고했고 우리 통나무로 만들었고 그 영국 북부 지역이 꽤나 습지대가 많고 막 이러기 때문에 많이 사용되고 있고 지금 오늘날까지도 우리가 길에서 많이 볼 수 있다. 아직까지도 많이 유지될 정도로 견고하다, durable하다라는 단어 들으셨었죠? 그래서 정답은 B네요. Logs were used to strengthen the ground. 자, 이 통나무들이요 땅을 찌퍽찌퍽하니까 비 오면 땅을 딱딱하게 견고하게 만들어주기 위해서 강화시키기 위해서 사용되었다 보시면 되겠죠.
A에 they were not usable during the rainy season. 아니죠. 오히려 rainy season에 우리가 사용하려고 만든 거기 때문에 A 땡이고요. C는요. They were among the first asphalt paved roads. 아스팔트 포장 도로 중에 하나 아니었고요. 자, they were commonly used in dry regions. 아니죠. 반대네요. 우리 비 많이 오고 습지 이런 데 많은 곳에서 주로 쓰였다고 했어요. 자, 넘어가서 Why does the professor mention the Second World War II? 자, 우리 Second World War에 대해서 언급이 됐었어요. 그 얘기를 언급한 이유가 뭔가요? 라고 물어봤는데 왜 그랬죠, 우리? 자, 정답은 C. To explain how the use of tarmac became popular. 타르막을 이용해가지고 우리 활주로 같은 거 만든다고 얘기를 하면서 세계 2차 대전을 언급했었잖아요. 그래서 타르막이 어떻게 대중화됐는지 설명해 주려고. 뭐 실제로 그래서 타르막이 쓰이지 않아도 우리가 활주로를 타르막이라고 불리우는 이유가 이런 거야 라고 얘기하면서 세계 2차 대전에 대한 언급이 나왔기 때문에 정답은 C다 봐주실 수가 있겠네요. 자, A 왜 안 돼요? To give the student a historical example. 역사적인 예를 하나 제시하기 위해서 너무 Second World War를 너무 광범위하게 그냥 두루뭉실하게 얘기한 거 아니에요? 그죠? 역사적인 예를 언급하기 위해서가 아니라 지금 도로 포장에 대한 예시들을 다루고 있는 거였고 그 중에서도 우리 어떻게 해서 우리 유명해지게 됐는지 막 그런 얘기 했잖아요. 미국으로도 퍼져나갔다 이런 얘기하면서 하지만 그래도 여전히 미국인들은 아스팔트를 더 선호하는 경향이 있다. 뭐 이런 얘기에서 나왔던 부분이었기 때문에 A 땡 B는요. To contrast tarmac and tar used in the United States. 타르막과 타르의 쓰임새를 비교하기 위해서 아니고요. 자, D. To illustrate the point about macadam and macadamization. 마카다미랑 macadamization에 대한 요점을 좀 보여주기 위해서 이것도 관계가 없는 말이네요. 그래서 정답은 C인 거를 확인해 볼 수가 있겠고요. 다음 문제 우리 inference 문제였네요. What can be inferred about John Lennon Macadam's road building process? 자, 우리 메카담 초반에 나왔던 사람 이름이었었죠. 이 사람이 도로 건설 과정에 대해 무엇을 유추해 볼 수 있는지 물어보고 있어요. 자, 이 사람 아까 어떻게 했어요? 돌들을 우리가 그 큰 돌과 작은 돌을 막 겹쳐가지고 쌓았는데 뭐 특별하게 그 결합할 만한 그런 물질은 사용하지 않았다고 하죠. 자연스럽게 서로 잘 붙기 때문에 뭐 이런 얘기들 들으셨을 거예요. 그렇다면 정답은 B네요. Stones of different sizes, 큰 사이즈, 아까 뭐 20mm, 뭐 이렇게 50mm 사이즈 있었잖아요. 그래서 다른 사이즈의 돌들을요, 사용했어요. Without other binding materials. 서로 붙는 결합 물질을 특별히 쓰진 않았었죠. B 문장이 맞네요. 10번. 디테일 문제네요. According to the lecture, which of the following is true? 어떤 게 사실인지 한 문장씩 읽어보면서 틀린 거를 걸러내시오. 맞는 문장을 잘 찾아보시오. 라는 문제였었어요. 자, A 볼게요. 그러면 우리도 순서대로. John Macadam invented tarmac and macadam. 타르막도 지금 메카담이 발명한 거예요? 아니죠. 이 사람 이름에서 유래했으니까 물어봤듯이 macadamization, 우리 메카담을 발명한 사람이에요. 자, B는요. Hot mix asphalt is not completely solid in hot weather. 자, 우리 이거 not이라는 단어들이 계속 나오고 있지만 한마디로 뭐예요? 이 asphalt 믹스니까요. 혼합물이죠. 마지막 강의 후반부에 나왔던 얘기였었어요. 이 혼합물은요. 어떻대요? 액체 형식을 띈다고 하죠. 그래서 우리 특히나 뜨거운 날씨 이럴 때 액체처럼 약간 액체류의 성향을 띠기 때문에 사람들 발자국 같은 것들이 지나가고 나면 남는데 금세 또 사라진다. 이런 특징들이 있었어요. 그래서 B는 맞는 말이죠. 그래서 우리 뜨거운 날씨에는 완전히 딱딱한 형태, 고체 상태는 아니다. 정답 맞습니다. C는요, 우리 아스팔트가 아니라 타르막이어야지 맞겠죠. 우리 세계 2차 대전에서는 타르막이 유용하게 쓰였다. 대중화됐다라고 얘기했으니까. 그 다음에 D는요, 우리 타르막이 아니라 아스팔트로 바뀌어야지 되겠죠. 자, 넘어가서. Why does the professor say this? 하고서는요, 어떤 문장이 나왔냐 보니까 However, people in drier areas had a different problem to deal with.
하지만요, 더 건조한 지역에 사는 사람들은요, 또 다른 문제에 대처해야 했었어요. 라고 얘기했어요. 자, 이 부분 어떤 맥락에서 나왔어요? 우리 목재포도 얘기 끝나고 나서 이렇게 습하고 비 많이 오는 지역에서는 이렇게 했다라고 얘기하는데 다른 지역, 반대로 drier, 훨씬 더 건조한 지역은요, 이와는 다른 또 문제에 대처해야지 됐었어요. 라고 하면서 그 문제점 뭐였었죠? 흙먼지에 대해서 얘기가 나왔었죠. 자, 이 얘기가 그러면 왜 했을까요? 정답 A였었죠. She wants to compare, 비교하고 싶었어요. roads in regions with varied climates. 우리 다양한 기후를 가진 지역의 도로를 비교해보려고, 비교하고 싶어가지고 얘기했다라고 보시는 게 가장 적절하겠네요. 자, B, C, D도 확인해볼게요. B, she is sympathizing that drier areas had more difficulties. more 이런 비교급 최상급 나오면 제가 다시 한번 체크해달라고 했죠. 더 어려운 점이 있다는 걸 강조하고 싶었어요. 건조한 지역의 사람들이 더 어렵다, 더 어려운 문제점들이 있어라는 말 들으셨나요? 아니죠. 틀렸고요. C 볼게요. She repeats people in She respects people in drier areas for their road making efforts. 자, 그녀는요, 우리 건조한 지역에 사는 사람들이 도로 건축에 기울였던 노력을 존중하고 있어요. 존중? 뭐 이런 얘기는 우리 들어보지 못한 것 같아요. respects 이런 단어는 들어보지 못했고요. D 볼게요. She is going to discuss the difficulties of living in dry regions. 우리 건조한 지역에 사는 것의 어려움에 대해서 discuss 할 거다? 그런 것도 아니었었죠. 자, 그래서 정답은 A가 확실하네요. 자, 우리 렉처 1을 이렇게 해서 정리를 해보고요. 두 번째 렉처도 우리 내용 많이 나왔었죠. 좀 어려운 단어들도 들으셨을 것 같아요. 자, 이것도 우리 같이 한번 들어보면서 노트 테이킹 다시 한번 해보도록 할게요. 자, 그 전에요. 이렇게 단어 제가 좀 여러분들 알고 가셨으면 좋겠다. 그렇게 막 엄청 어렵다기보다는 이 정도 기본 단어는 알고 가시는 게 좋다라는 단어들 좀 준비해 봤거든요. 잠깐 일시 정지해 놓고 한번 단어 테스트 보세요. 이 중에 내가 아는 단어는 몇 개나 되는가? 오케이. 자, 정답은 여기 있어요. 자, 이 외에도 여러분들이 렉처에서 모르는 단어들을 항상 단어장에 추가해 주시는 거 있지 않으셨죠? 오케이. 자, 그러면 우리 노트 테이킹 다시 한번 해보면서 어떤 내용이 있었는지 한번 들어보도록 할게요. Listen to a lecture in an ecology class. 자, 생태학의 강의네요. The Amazon River is not the longest river in the world, but its drainage basin is easily the largest. 자, 아마존 강은요, 세계에서 뭐래요? 가장 긴 강은 not, 아니지만요. 그 유역은 분명히 세계에서 가장 큽니다. 라고 얘기를 하고 있어요. This vast supply of water feeds the largest rainforest in the world and the diversity of life it contains. 자, 이 거대한 물 공급처는 이 세계에서 가장 큰 열대우림과 그리고 그 숲들의 다양한 생명들을 먹여 살리는 공급처가 된다는 거죠. The flora and fauna of the Amazon rainforest are incredibly varied and numerous, but why is this so? 자, 우리 아마존 열대우림에는요, 식물군이든 동물군이든 엄청나게 다양한 수가 있죠. 되게 다양해요. 근데 왜 그럴까요? 라고 물어보고 있어요. Now, that may seem like a foolish question, but hear me out. If we look back through the fossil record, nearly every species will share a genetic ancestor somewhere in their history. 자, 우리 이 화석 기록을 한번 살펴보면요. 우리 모든 종들이요. 거의 어딘가에는 우리 유전적으로 같은 조상을 공유하고 있다라는 거예요. For some, this was hundreds of millions of years ago, but other divergences happened much more recently. Once these groups have diverged far enough, they can no longer mate with each other, thereby creating a new species. This process is called speciation. 자, 이 과정은요, 뭐라고 불리어요? speciation. 우리 종 분화라고 불리우는 건데요. 이게 뭐예요, 지금? 우리 엄청 옛날에 일어난 일일 수도 있지만요. 어떤 현상들은 최근에 일어난 일이기도 해요. 라고 하면서요. 이 그룹들이 서로 더 이상 짝짓기를 할 수 없을 정도로 멀어지면
그로 인해서 그러니까 새로운 종들이 생겨났다는 거죠. 이게 바로 종분화다. 그러니까 어딘가 조상 저 위로 올라가면 우리가 비슷한 조상, 같은 유전자를 공유하는 조상들이 있겠지만 계속적으로 우리 그 종이 분화되면서 더 이상 서로 짝짓기를 할 수 없을 정도로 종들이 다양해지고 새로운 종들이 생겨났던 거고 이런 과정을 바로 종분화, speciation이라고 불리운다라고 얘기했어요. Normally, speciation occurs as a result of an animal population being divided by a major geographic barrier, like a mountain range or an ocean. 자, 우리 보통의 경우는요, speciation이 occurs 했으니까요, 언제 일어나는지, 이 종분화 speciation이 언제 일어나는지 집중해 주세요. 언제 일어난대요? 우리 큰 산맥이나 또는 바다 같은 지리적 장애물에 의해서 동물들의 개체가 이제 갈라지면서 분화가 되면서 일어난다라고 얘기하고 있죠. 그래서 우리 그러한 지리학적인 barrier, 장애 때문에 어떤 것들, 산이나 바다 같은 것 때문에 고립이 되면서 isolation이 되면서 우리 동물들의 개체가 이렇게 나눠지기 시작됐다는 거죠. Such complete isolation allows the animals to evolve independently and frequently results in incompatibility if they are ever reintroduced. 자, 이렇게 우리 complete isolation, 완전히 고립된 상태로 있다 보면요. 이런 동물들은요, 어떻게 돼요? 독립적으로 스스로 진화를 하게 된다는 거죠. 그래서 나중에 다시 다른 그쪽에 있던 종들이랑 다시 만난다 하더라도요. 우리 같이 섞이지가 않고 결국 다른 종으로 구분이 된다라고 얘기를 해요. This process is called allopatric speciation. 자, 이러한 과정은 뭐라고 불려요? allopatric speciation. 자, 한국어로는 이지역종 형성이라고 하는데요. 지금 한국어에 집중하지 않으셔도 돼요. 이런 단어들이 어떤 의미인가, 뭐라고 설명하는지 그런 특징들을 잡아주시는 게 여러분들이 하실 일이죠. 오케이. 그래서 우리가 이런 자연적인 그런 지리적인 이유들 때문에 서로 갈라져가지고 각자 진화를 하면서 달라졌는데 나중에 다시 얘네들이 같은 곳으로 와서 산다 하더라도 그렇다고 해서 옛날로 돌아가서 원래의 모습으로 다시 바뀌는 게 아니라 그대로 서로 각자 진화된 모습 그대로 계속적으로 살아간다는 거예요. And it is responsible for a great majority of modern species. However, since the Amazon River basin is essentially one giant river valley, such complete division of an animal population seems unlikely. So, why is there such stunning variety present? 자, 우리 이 아마존 강은요, 어떻대요? 엄청 크기 때문에요. 결국 이렇게 고립되는 게 우리 없을 수가 없다는 거죠. 완전 고립된 거는 우리 있을 수 없어 보인다라는 얘기죠. 왜 그럴까요? 그럼 왜 다양성이 존재할까요? Some scientists have argued that the rivers of the Amazon present a much greater barrier than previously thought. For smaller species, like ants for example, even a small river may present a significant obstacle, but more on that later. 자, 우리 몇몇 some scientists, 과학자들이요, 이 아마존의 강들이 그 예전에 생각했던 것보다 훨씬 더 강력한 장애물이라고 주장을 하고 있어요. 그 예를 들면요, 우리 누구 나왔어요? 우리 like ants, for example, 개미들 나왔죠. 주워 잡아주시고요. 예시로 개미 같이 작은 종들한테는요, 이런 조그만한 강이나 물줄기 자체도 엄청나게 큰 우리 significant obstacle, 장애물이 될 수가 있다는 거죠. 근데 뭐 이거에 대해서는 조금 이따가 얘기한다고 하니까 더 들어보도록 할게요. Although it is a fairly homogeneous ecosystem, the very nature of the Amazon basin may explain why such diversity exists. 자, although 비록이요, 우리 생태계가요 꽤나 비슷한 동일한 상태긴 하지만요, 이 아마존 유역의 본질이 왜 이렇게 다양성이 존재하는지 설명해 줄 수 있다네요. The levels of the rivers usually fluctuate wildly during the course of a normal year, so some species may simply choose to remain in the areas they are periodically isolated to. 자, 보통 이 한 해 동안요, 1년 동안에 강의 그 수위가요, fluctuate, 많이 왔다 갔다 크게 변동한대요, 그 수위가요. 그래서 이로 인해서 우리 몇몇 종들은요, 주기적으로 고립되는 그냥 그 지역에 남기로 선택한다는 거죠. These smaller groups allow genetic changes to manifest more quickly, creating new species in close proximity to the parent group. This is an example of a pattern called parapatric speciation.
자, 방금 전에 말한 거는 뭐예요? Parapatric speciation이라고 불리우는 과정인데요. 이건 뭐였었어요? 이렇게 주기적으로 우리가 고립되면서요. 그 지역에 남기를 선택한다라고 했잖아요. 그래서 이러한 작은 그룹들이요. 그곳에 남고 이렇게 떨어지게 되면서 우리 유전적 변형이 빠르게 나타나고 새로운 종을 창조해내는 거예요. 그래서 우리가 강수위가 올라가고 낮아지면서 떨어졌다가 또 만났다가 떨어졌다 만났다 하는데 그 강수위가 올라갈 때마다 건너갈 수가 없어서 고립되었던 지역에 남기로 결정한 애들이 그 자체 거기서 살아남기 위해서 진화가 되고 발달이 되면서 새로운 종으로 나타나게 되는데 그게 바로 Parapatric speciation이라는 거다라는 얘기죠. Conversely, even with the lack of significant barriers, sometimes distance alone can bring about change. 자, 그래가지고요, 우리 이런 역으로요, 가장 큰 장애물이 없다고 하더라도요, significant barriers가 없다 하더라도, 지금 뭐라고 얘기를 하고 있어요? 우리 이렇게 거리상만으로도, 그거 하나만으로도 변화가 생길 수가 있다라는 얘기를 하고 있네요. In such a large habitat, species will often spread to cover immense ranges. 자, 이렇게요, 거대한 서식지에서 이 종들이 드넓은 범위를 왔다리 갔다리 이렇게 뒤덮여 나가면서요, 퍼져 나간다는 거죠. Inevitably, some smaller groups will become isolated and the usual process of divergence occurs. 자, 불가피하게 이제 몇몇 작은 그룹들은 계속적으로 이렇게 고립될 거고, 평소에 분기 과정이 일어난다는 거죠. This pattern is called parapatric speciation. 이런 거는 뭐라고 불려요? Parapatric speciation. Later, these species may encounter each other again and may subsequently live in the same region, but remain distinct species. 자, 얘네들은요, 이런 패턴은요, 나중에, 이런 종들이 서로 다시 마주하게 됐을 때에도 계속적으로, 같은 지역에서 나중에 같이 살 수도 있지만, 우리 어때요? 계속적으로 다른 종으로 남는다는 거죠. 그러니까 엄청 큰 지대에서 살잖아요. 그러다 보니까 떨어질 수도 있고, 다시 만날 수도 있는데요. 이렇게 떨어져가지고 서로 다르게 진화한 상태에서 다시 마주치고 다시 같은 곳에 살 수 있겠지만, 그렇다 하더라도 똑같은 종이 다시 되는 게 아니라 계속적으로 서로 다른 종으로 구분이 되더라. When this occurs, it is referred to as sympatry. 자, 얘는 refer to 뭐라고 우리가 불리어요? 우리 sympatry, 동지역성이라고 불리운다. 떨어졌다 다시 만나더라도 떨어졌을 때 서로 각자 다르게 진화한 상태로 다시 만나고 같이 살더라도 다른 종으로 남아있게 된다는 게. However, sympatry can also occur as a result of a distinct process called sympatric speciation. 자, 이러한 현상은요, 동지역성이라고 불리는데, 이 동지역성이요, 동소적 종분화라고 하는 우리 sympatric speciation이라고 불리우는 그러한 분화로 우리 이어질 수가 있다라고 얘기하죠. There are many examples of this in nature, but the most complete is that of the Atini tribe. 자, 여러 가지 예들이 있지만요, 가장 우리 가까운 완벽한 예는요, 아티니족이라는 거죠. The Atini tribe? Professor, I thought you were talking about animal species, not native peoples. 자, 우리 tribe라고 하니까 원주민들 같은 건 줄 알고 우리 native people, 원주민들에 대한 얘기, 부족에 대한 얘기가 아니라요. 동물의 종에 대해서 지금 얘기하고 있었던 거 아닙니까? 라고 물어보죠. 지금 헷갈려하고 있어요, 지금 학생이. I am. As I am using the term, tribe refers to an animal classification between subfamily and genus. 자, 맞아요 라고 얘기하면서 tribe가요, 우리 refers to 뭐라고 우리 쓰여요? animal classification, 동물들 분류하는 의미로도 쓰이는데요. between 뭐와 뭐 사이에요? subfamily라는 거는요, 우리 악과 그리고 genus, 우리 속이라고 하는 이 동물 분류를 그 사이에 있는 동물 분류로 우리 족이라고 불리운다라고 해요. The Atini tribe is divided into two genera that include 47 species of ants. 자, 이 아티니족은요, 47, 47개 species, 종으로 나뉠 수가 있고요. 이런 것들이 포함되어 있고요. 그 다음에 2개의 속들로 나뉜다고 하네요.
These ants are commonly referred to as leafcutter ants. 자, 이 개미들은요, 흔히 가위 개미라고 불리는 leafcutter ants라고 불리우는 그런 애들이 주로 불리우는데요. They slice off sections of tree leaves with their jaws, which they transport back to their hives. Within their hives, they expose the leaves to a fungus that provides them with their food supply. 자, 이 개미들은요, 턱으로 나뭇잎을 잘라가지고 집에 가져오는데, 이 집 안에서 먹이를 제공하는 펑거스, 균류들한테요, 이 나뭇잎들을 노출시킨대요. The ants provide the fungus with food and safety, and the fungus provides them with a dependable food supply. 자, 우리 개미들은요, 이런 펑거스한테요, 음식도 제공하고, 안전을 제공한다면, 이 균류는 또 거꾸로 개미들한테 의지할 수 있는 음식 공급처가 된다는 거죠. 서로에게 공생 관계예요. A very nice example of mutually beneficial symbiosis. Symbiosis, 공생 관계죠. 그래서 서로에게 이로운 우리 공생 관계다. Now, all of the fungus these many species of ants use are in the same family, but they and the ants that use them are exclusive. 자, 우리 이렇게 많은 종의 개미들이 이용하는 그런 펑거스, 균류들은요, 다 같은 과에 속하긴 하지만, 이 균류는요, 사실 개미들이 이용하는 독점적인 애들이래요. There are structural differences between the two genera of ants, but the speciation they exhibit has occurred as a result of their farming techniques. You see, the ants are fiercely territorial, and they kill any intruders to their hives. 자, 이 두 속의 개미들 사이에는요, 크게 structure, 구조적인 차이는 별로 안 보이지만, 우리 얘네들은 종 분화, farming, 영농 기술이 발달함으로써 이들의 종 분화가 일어났고, 이 두 종은요, 서로 텃세가 심해가지고 서로에게 침입하는 애들은 죽여버리기까지 하는 정도라고 하네요. So, one population of ants and the fungus they farm has evolved in isolation from the other ant groups and the fungi that they use. 자, 그래서요, 이 한 개체 개미들과 이들이 지배하는 균류가 다른 개미 그룹과 이들이 지배하는 균류, 이 사이에서요, 서로 절대 만나지 않아요. 왜냐면 침략하면 죽여버리니까. 그렇기 때문에 서로 고립된 채로 살아간다는 거죠. They occupy the same geographic area, but they have become distinct species that cannot interbreed. 자, 그래서 우리 같은 지역에서 살더라도요, 두 종은요, 서로가 침범하면 죽여버리는 그런 특징 때문에 서로 같은 지리적 지역이 있어도 이종 교배, 서로 인터브리드가 불가능한 아예 완전 다른 스피시의 종이 돼버린 거라는 거죠. Both ants and fungi. So, this is speciation that has occurred without barriers or any other form of geographic isolation. 자, 그래서 우리 이러한 장애물은요, 개미와 균류 둘 다요, 이런 장애물이나 다른 지리적 고립 형태가 없이도 발생한 종 분화라는 거죠. 그래서 우리 지리가 막 엄청 지리적인 방해물이 있었거나 또는 고립, 아이솔레이션 같은 것들이 있었던 것도 아닌데도 서로 다르게 종이 분화해 나간 수가 있는 경우다. They have become different while living together, making it true sympatric speciation. 자, 그래서 함께 살아가는 동안 자꾸 달라지게 되고요. 진정한 우리 아까 말한 sympatric speciation, 동서적 종 분화를 만든다라고 얘기하면서 끝났네요. 그래서 우리 엄청나게 많은 인포메이션들이 막 쏟아졌어요. 그리고 막 어려운 단어들도 계속적으로 나오고 있어서 정신이 하나도 없을 텐데요. 우리가 단어들을 여러분들이 미리 알고선 준비하셔서 탄탄하게 많은 단어가 많이 들릴수록 당연히 리스닝이 잘 점수가 나오겠지만 우리가 모르는 단어, 전문 용어들이 나올지라도요. 그 뒤에서 그게 어떤 특징들이 있는지 특징들은 당연히 설명을 해줘요. 그래서 여러분들이 앞에 그 단어는 앞글자나 소리 나는 거 대충 따오시고 그게 뭔지 정의나 특징, 비교할 때 어떤 비교 대상들이 있었는지 같은 것들을 잘 노트 테이킹 해주시면 문제 풀 때는 큰 어려움은 없으실 거예요. 자, 제가 여러분들이 아까 계속 그런 속과 막 이런 것들이 계속 나왔잖아요. 그래서 좀 어려우셨을 텐데요. 제가 이렇게 표를 한번 좀 가지고 와봤어요. 생물을 분류하는 표예요. 자, 우선 제일 위에 제일 크게 있는 거, 개라고 하는 거, 킹덤, 동물계, 또 식물계,
뭐 광물계 이렇게 나뉘죠. 큰 맥락에서는요. 그 다음에 조금 더 좁혀져서는요. 우리 phylum이라고 불리는 한국어로는 문이라고 표현을 해요. 자, 그리고 class로 나뉘고요. 그 다음에 order, 그 다음에 family, 그 다음에 genus, 그 다음에 species. 아까 전에 나왔던 게 genus, 우리 속에 포함되는 거다. 그래서 과, family와 species 사이에 between에 있는 게 바로 이 genus라는 거다. 그래서 객과 같은 경우 늑대나 강아지 전부 다 같은 객과에 속하잖아요. 그래서 이렇게 genus로 우리 어떤 건지 대략적으로는 알고 계시면 다음번에 나왔을 때도 구분하기가 쉬울 것 같아서 한번 봐주시면 좋을 것 같아요. 오케이. 자, 우리 시간이 굉장히 빨리 지나가네요. 이 렉처가 굉장히 길었어요. 자, 우리 서둘러서 그래도 어떠한 그 문제들이 있었는지 여러분들이랑 같이 오답 체크만 빨리 하고 끝내드리도록 할게요. 자, 1번 문제 뭐에 대한 주 내용이었었죠? 두 번째 렉처는요. 우리 종분화, 스피시에이션에 대한 예시들과 어떻게 이루어지는지 같은 것들이 나왔었죠? 그리고 다양한 스피시에이션들이 막 나왔어요. 그래서 여러분들 정신 차리기 어려웠었는데 정답은 C죠. The different types of speciation and their examples. Okay? 자, 두 번째 문제. According to the lecture, how should speciation be defined? 자, 어떻게 종 분화가 정의될 수가 있나요? 물어보고 있어요. 자, 정답은 B였었죠. A process that changes a species to a new one. 새로운 종으로 바뀌어 나가는, 종이 분화, 나뉘어져 나가는. 원래 우리 맨 처음에 그 조상들은 비슷한 DNA 같은 것들을 공유하고 있는 비슷한 종이었는데 점점 다양한 개체로, 다양한 종으로 나뉘어 나간다라는 얘기를 들었기 때문에 B가 정답이네요. 자, A의 A way of discovering a new species in the forest. 우리 숲에서 새로운 종을 발견하는 거? 그게 종분화예요? 숲에서 새로운 종을 막 발견하는 게 아니죠. A는 틀렸고요. C의 A method that a species uses for seasonal migration. 자, 계절, seasonal migration, 계절 이동이죠. 계절 이동을 위해서 한 종이 사용하는 방법이 종분화다? 아니죠. 계절에 대한 얘기도 아니었었지만 한 종이 사용하는 건 아니었었어요. 자, D 볼까요? A method that animals use to cross the Amazon River. 아마존 강을 건너기 위한 동물들이 사용하는 방법? 이거는 스피시에이션과는 관련이 없죠. 물론 중간에 이 아마존 강이 뭐 물의 수위가 올랐다 내려갔다 하기 때문에 아이솔레이트에 고립되기도 하고 뭐 이런 얘기가 나오긴 했지만요. 그게 아마존 리버를 건너가기 위한 방법으로 종분화, 스피시에이션이 정의된 건 아니었었어요. 정답 B인 거 확실하게 알 수 있었고요. 자, 넘어가서 다음 문제. What does the professor mention as causes of speciation? 이 speciation이요, 일어나는 원인으로 무엇을 언급하고 있나요? 두 개 골라주셔야지 됐는데요. Large population, 개체가 많으면 speciation, 종분화가 일어나요? 그런 얘기는 아니었었죠. B. Food chain, 먹이사슬? 아니었었어요. C. Geographic obstacles. 아까 우리 산이나 바다 같은 지리적인 그런 장애물 때문에도 speciation이 일어난다고 했으니까, of course 일어난다고 했으니까 C 맞고요. 그 다음에 D의 distance도 맞죠. 거리 때문에 멀리 우리가 엄청 광활한 그런 지역에서 살고 있기 때문에 떨어지기도 하고 다시 만나기도 하고 한다고 했었어요. 그래서 정답 C와 D였어요. 자, 다시 듣기 문제, 펑션 문제고요. 우리 Atheny tribes 하면서 아까 뭐라고 그랬어요? Professor, 교수님, 우리 tribe 지금 부족 얘기하고 있는 거예요? 동물 얘기하다 말고 갑자기? 막 이렇게 물어봤었죠. 자, 이거 왜 물어보는 걸까요? 여기에 순문의 의도는 뭐예요? 헷갈려 한다는 거죠. 우리 그래서 tribe라는 단어가 정확히 몰랐기 때문에 그래서 우리 갑자기 왜 부족에 대한 얘기를 하고 있지? 분명히 동물들 종에 대해서 얘기하고 있는 줄 알았는데 라는 얘기를 한 의도는 헷갈려 하고 있다. 정답 A네요. To express her confusion about the new topic the professor introduced. 교수님이 새로운 주제를 계속 막 얘기를 하고 있는 건데 지금 그게 헷갈려서 혼란스럽기 때문에 그렇게 질문을 했다라고 봐주실 수가 있겠죠. B의 교수님이 made a mistake, 실수했다는 걸 말하기 위해서도 아니고요. C의 to show the professor that she studied the Amazon ecosystem thoroughly. 자, 우리 깊게 아마존 생태계에서 공부했다는 거 보여주려고 전혀 상관없는 말이고요. To point out that she has never heard of a tribe named Atheny before. 아티니라는 부족의 이름을 한 번도 들어보지 못했다고 지적하려고 동물의 종을 얘기하고 있는 거 아니었어요? 라고 물어보진 않겠죠. 그렇다면
아티니족이요? 저 처음 들어보는데요? 이런 반응이었겠죠. 그게 아니라 교수님, 여태까지 지금 동물들의 종에 대해서 막 얘기하고 있었는데 왜 갑자기 사람들 부족 얘기를 하세요? 라고 했으니까 아티니족이라는 이름을 처음 들었다기보다는 지금 헷갈린다는 거죠. 갑자기 사람이 나온다고? 동물 얘기인 줄 알았는데? 라고 봐주셔야 되기 때문에 A가 더 적절하다라고 보실 수가 있겠어요. D는 우리 아틴이라는 이름의 부족, 그러니까 사람 부족이라고 생각하는 거고 그걸 들어보지 못했다는 그런 문장이기 때문에 적절하지가 않네요. 자, 우리 inference 문제 나왔는데요. According to the lecture, what can be inferred about sympatric speciation? 자, 우리 이 sympatric speciation, 동서적 종 분화라고 말씀드렸었는데요. 이걸로부터 우리 유추할 수 있는 거. 우리 뒷부분에서 나왔었죠. 강의 후반부에요. 이러한 그 개미들, 아티니 트라이브에서 개미 얘기하면서요. 우리 지리적인 장애물도 없었고 거리에 대한 그러한 문제도, 거리가 멀거나 한 문제도 없이도 우리 충분히 종이 다르게 진화할 수 있다. 각자의 펑거스랑 같이 공생을 해가면서 서로 침략자들이 서로에게 침략할 경우 막 죽여버리고 막 이럼으로써 계속적으로 isolation, 우리 고립을 스스로 시켜가지고 다른 종으로 분화하는 게 바로 이 sympatric speciation이라고 설명드렸었죠. 그랬기 때문에 정답은 C네요. It does not require geographic barriers or distance. 우리 거리나 지리적 장애물이 필요하지 않고 이런 거 없이도 일어나는 speciation이 바로 sympatric speciation이다 라고 얘기했어요. 자, 17번 마지막 문제 가볼게요. What is the professor's opinion about symbiosis of leafcutter ants? 우리 이 가위개미 마지막에 들었었죠, 예시로. 이거 가위개미의 공생에 대해서 어떤 의견을 보이고 있나요? opinion을 보이고 있나요? 지금 attitude를 묻는 문제예요. 정답은 D죠. He thinks that it is a good strategy for both the ants and the fungus. 우리 개미와 균류 둘한테 모두 다 이로운 서로 뮤추얼한 상호 간에 도움이 되는 그러한 관계다, 공생관계다 라고 했으니까 정답은 D다 보실 수가 있겠네요. 오케이. 자, 그래서 오늘은요, 렉처가 굉장히 내용도 많았고 어려웠기 때문에 제가 처음부터 끝까지 다시 한번 다 일일이 들어보면서 문장 끊어서 해설을 해드렸어요. 그래서 그런 바람에 우리 컨버세이션은 볼 시간이 부족했지만 여러분들 우리 렉처에 나왔던 단어들 잘 공부해 주시고요. 컨버세이션의 그러한 그 문제들도 틀린 문제가 있다면 다시 한번 들어보면서 정답을 다시 한번 찾아보셔서 오답 노트 꼭 만들어 주셨으면 좋겠어요. 오케이, 수고하셨습니다. 다음 시간에 뵐게요.